Good morning. I welcome each and every one of you for our Sunday morning YouTube worship. உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை யூடியூப் ஆராதனைக்கு நான் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன். Before we begin our worship, let us look to our God in prayer. நாம் நம்முடைய ஆராதனையை துவங்குவதற்கு முன்பாக தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபத்திலே தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். Let us pray. Our Father, we thank you for this wonderful day you've given to us. Lord, thank you for being our provider, our protector. Thank you for helping us to be healthy. Thank you for helping us to see one more day in our lives, Father. We thank you for your grace. Without your grace, we won't be able to be here this morning, Father. We thank you for that. And we pray for our Sunday morning worship. Father, pray that the songs we sing, pray that the words that we hear from your scriptures, pray that these would create an impact in our hearts, Father. Pray that we take these words into our hearts and allow these words to manifest within us and empower us and help us to become what you want us to be, Father. We thank you for the servants who have worked hard to put this worship together, Father. We thank you for giving them wisdom, the strength and knowledge to do this, Father, for your glory. And I commit all those who are watching this online, Father. Pray that this would be a time of rich blessing for all of them. We commit the entire worship and our entire congregation into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. I would like to welcome you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இன்றைய ஆராதனைக்கு வரவேற்கிறோம். God dwells in two places, one in heaven and the other one is in our thankful heart. கர்த்தர் இரண்டு இடத்தில் வாசம் செய்கிறார், ஒன்று பரலோகம், மற்றொன்று நம் நன்றியுள்ள இருதயத்திலும். As we people realize this truth, shall we sing this song with a thankful heart for all the good things that God has done in our life so far. இதை உணர்ந்தவர்களாக கூட நாம் இந்த முதல் பாடலை பாடுவோமா? நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கூட. God doesn't ask for riches or for the greatness in our life. கர்த்தர் நம்மிடத்திலிருந்து பொன்னையோ பொருளையோ மகத்துவமான காரியங்களையோ நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பதில்லை. All what God expects us is to give him a thankful heart for all the good things that he has done. கர்த்தர் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் ஒரு நன்றியுள்ள இருதயம் மாத்திரமே. இம்மட்டும் ஆக நம் காத்த நம் எபினேசருக்காகவும் நம் இயேசுவுக்காகவும் இந்த பாடலை பாடுவோமா? I request you all to join with us and worship God by singing this first song, Come, Now is the Time to Worship. Yes, as the song says, it's an invitation for all of you to join and sing the song with us. இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் ஒரு ஆங்கில பாடலை பாடப் போகிறோம். எங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரை துதிக்கும் வண்ணமாக இந்த பாடலை பாடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you, O God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you, O God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now.
is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. Come. One day every tongue will confess you, O God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you, O God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. Come. Next we are going to sing a Tamil song. It's actually an old classical Tamil song. The author of this song has used a lot of comparisons and metaphor in it, and the song is written in a poetic format. So this makes the song a little bit more beautiful. The way in which the author had compared the Christ Jesus to us makes the song to be even more beautiful. The reason why I'm taking this and explaining it today is like most of the time as we sing a song we remember the tune, the music of it, but not the actual lyrics. Sometimes we get struck with the line one itself and we can't go to the stanzas or it. But the truth is like most of the time for the lyrics the music is composed, not the other way around. So if we start to realize this truth, and every time when we sing we consciously think about that song, we meditate on it and we sing, it gives altogether a complete different feel or a complete different understanding. It makes the worship for ourselves a bit more complete and fulfilling experience it gives to us. So as we sing this song, let's remember this. Let's meditate upon each and every word that we are singing, and we'll think about that, and we'll praise our God and make this worship even more fulfilling experience for us. So join with us and sing this song. அடுத்ததாக நாம் சர்வலோகாதிபா நமஸ்காரம் என்கின்ற ஒரு பாடலை பாடப்போகின்றோம். இந்த பாடலில் ஆசிரியர் அநேக விதமான உவமானங்களையும் உவமைகளையும் வைத்து இந்த பாடலை கவிதை வடிவில் அமைத்துள்ளார். அது இந்த பாடலுக்கு மேலும் ஒரு சிறப்பு அம்சமாக இருக்கின்றது. ஏன் என்று இதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் என்றால், சில நேரம் நாம் சில பாடல்கள் பாடுவதுண்டு, பாடலின் இசை நமக்கு தெரியும், ஆனால் அந்த பாடலின் அடுத்த வரி சரணம் கூட நமக்கு பாடுவதற்கு சில நேரம் நாம் அதை மறந்து விடுகிறோம். பாடல் இசைக்கு கொடுக்கின்ற கவனத்திற்கு நாம் வரிகளுக்கும் கொடுத்து அதை பற்றி நாம் தியானித்து பாடும் பொழுது அந்த பாடலின் வரிகள் நமக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு ஆராதனையை நமக்கு ஒரு திருப்தி, ஆராதனைக்கான ஒரு திருப்தியை நமக்கு அளிக்கின்றது. இதை உணர்ந்தவர்களாக நாம் இப்பொழுது இந்த பாடப்போகின்ற அந்த பாடலை என்னோடு கூட சேர்ந்து இதை உணர்ந்து இதை பாடுவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். सर्वलोकाधिपा नमस्कारं, सर्वसिरुष्टिगणे नमस्कारं, தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயவர பிதாவே நமஸ்காரம்.
தாரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயவர பிதாவே நமஸ்காரம். திருவவதாரா நமஸ்காரம். ஜகத்து ரட்சகனே நமஸ்காரம். தரணியின் மானுட உயிரடைந்தோங்க தருவினில் மாண்டோய் நமஸ்காரம். தரணியின் மானுட உயிரடைந்தோங்க தருவினில் மாண்டோய் நமஸ்காரம். பரிசுத்த ஆவி நமஸ்காரம். பரமசகுருவே நமஸ்காரம். அருவியாய் அடியார் அகத்தின் வசிக்கும் அரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். அருவியாய் அடியார் அகத்தின் வசிக்கும் அரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். முத்தொழிலோனே நமஸ்காரம். மூன்றில் ஒன்றோனே நமஸ்காரம். கர்த்தாதி கர்த்தா கருண சமுத்ரா நித்ய த்ரியேகா நமஸ்காரம். கர்த்தாதி கர்த்தா கருண சமுத்ரா நித்ய த்ரியேகா நமஸ்காரம். சர்வலோகா தேவா நமஸ்காரம். சர்வ சிருஷ்டிகணே நமஸ்காரம். தாரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயவர பிதாவே நமஸ்காரம். தாரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயவர பிதாவே நமஸ்காரம். Last week I was reading an article in which the author was saying worship is not a one-time activity, but it's a process. The process which is going to change the way in which our mind and how our heart is going to react when a problem is going to happen. So in future, if we are going to face some unanswered problems, all this worship and all these words that we are going to use is actually going to respond back on our behalf for all the problems that we are going to face. And this song is one such song with that aspect and which that crux to it. The author keeps on saying the different aspects and the different problems that we might face, and they answer what we can say for all those problems. So with this thought, join with us and sing this song. அடுத்ததாக நாம் ஒரு தமிழ் பாடலை பாடப்போகின்றோம். இயேசு என் பரிகாரி என்ற ஒரு தமிழ் பாடல். எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த தமிழ் பாடலை பாடுங்கள். இயேசுவின் பரிகாரி, இன்ப இயேசுவின் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. எனக்கென்ன துன்பங்கள் வந்தாலும், என்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலும், எனக்கென்ன துன்பங்கள் வந்தாலும், எனக்கென்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலும், எனக்கென்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலும், இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. எனக்கென்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலும், இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலும், சத்துரு என்னை தொடர்ந்தாலும், சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலும், சத்துரு என்னை தொடர்ந்தாலும், சஞ்சலங்கள் வந்த போதும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி.
சஞ்சலங்கள் வந்த போதும் என்ப ராஜா என் பரிகாரி, இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி. என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. பண கஷ்டங்கள் வந்தாலும் மன கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலும், பண கஷ்டங்கள் வந்தாலும் மன கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலும், ஜனமே என்னை வெறுத்தாலும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, ஜனமே என்னை வெறுத்தாலும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி. என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. பெரும் வியாதிகள் வந்தாலும் கடும் தோல்விகள் நேர்ந்தாலும், பெரும் வியாதிகள் வந்தாலும் கடும் தோல்விகள் நேர்ந்தாலும், பல சோதனைகள் சூழ்ந்தாலும் ராஜா என் பரிகாரி, பல சோதனைகள் சூழ்ந்தாலும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி. என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. Hallelujah. Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த காலை நேரத்திலே திரும்பவுமாக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்து நாம் ஆண்டவரை துதிக்கவும், ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மளுடைய விண்ணப்பங்களை ஏறெடுப்பதும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த பெரிய ஸ்லாக்கியமாய் காணப்படுகிறது. It is a great opportunity that the Lord has given to us to come into His presence and to thank Him and to pray unto Him. முதலாவதாக விசேஷமாய் நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Let us firstly thank God. நம்ம அனைவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு நல்ல சரீர சுகத்தை அருமையான சகோதரர் பிரின்ஸ் அவர்களுக்காகவும் அவருடைய மனைவி வசந்தா அவர்களுக்கும் கொடுத்ததுக்கு நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். தொடர்ந்து கர்த்ததாமே அவர்களை பரிபூர்ண சுகத்தை பெறக்கூடியதான ரீதியிலே நாம் அவர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபத்திலே தாங்குவோம். Let us thank God for answering our prayers and granting good health to Brother Prince and his wife, Mrs. Vasanta. Continue to uphold them in your prayers for total healing. விசேஷமான ஜெபத்தை இந்த நேரத்திலே நாம் ஏறெடுப்போம். We are going to specially pray for a few points. பாஸ்டர் எரிக் பாலுடைய மனைவி திருமதி பட்ரிஷியா அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். We're going to pray for Pastor Eric Paul's wife, Mrs. Patricia. கீமோதெரப்பி சிகிச்சை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு வந்தார்கள். அது சரியான ரீதியிலே அவர்களுக்கு பலன் கொடுக்கவில்லை. மாறாக அவர்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடியதான புற்றுநோயினுடைய செல்கள் திரும்பவும் அவைகள் சரீரத்திலே அதிகமாய் செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. கர்த்ததாமே இந்த நேரத்திலே அவருக்கும் அவருடைய துணைவியாருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் கர்த்தர் விசேஷ பலத்தை கொடுக்கும்படியா நாம் ஜெபிப்போம். She was undergoing chemo, which did not give good result, and her cancer cells are again active. Pray for God's strength upon her and Pastor Eric Paul and the entire family. தொடர்ந்து டாக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களுடைய சரீர பலவீனங்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். அவர் இப்பொழுது டயாலிசிஸுக்குள்ளாக கடந்து சென்று
வருகிறார். கர்த்ததாமே ஏற்ற கிருபையும் ஏற்ற பலத்தையும் அவருக்கு கொடுப்பாராக. Let us continue to pray for Dr. Rajendran's health. He is undergoing dialysis. May the Lord give his special mercy and grace unto him. விசேஷமாக தேவனுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சகோதரர் மகேஷ் துரை அவர்களுக்கு கிடைக்க நாம் ஜெபிப்போம். இப்பொழுது அவரே எல்லா விதமான காரியங்களை அவர் செய்து கொண்டு வருகிறார். கர்த்தர் அந்த மகனுடைய வாழ்க்கையிலே வைத்திருக்கக்கூடியதான திட்டம் பரிபூர்ணமாய் நிறைவேற அவருக்காக அவரை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போமாக. Let us specially pray for God's protection and guidance for Mahesh Durai as he takes care of his life all by himself. Let us continue to pray for him and uphold him. திருமதி டோரின் வில்லியம்ஸ் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். அவர்கள் பக்கவாத வியாதினாலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். கர்த்ததாமே இந்த அருமையான சகோதரிக்கு விசேஷ கிருபையை காண்பிக்க நாம் ஜெபிப்போம். Let us continue to pray for Mrs. Doreen Williams of Australia, who is suffering from stroke and battling for life. இந்த நாள்ல விசேஷமாக நம்மளுடைய பாஸ்டருக்காக நாம் ஜெபிப்போம். கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர் இந்த காலை நேரத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்மளுடைய இருதயத்திலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் செயல்படவும், அது மாத்திரமில்லாமல் அவருடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படியாய் கீழ்ப்படிந்து நடக்கூடியதான பலனை வார்த்தையின் மூலமாய் கொடுக்க நமக்கு உதவி செய்வாராக. Let us also specially pray for our pastor as he brings God's word this morning, that the Holy Spirit may work in our hearts and lives as we listen to God's word. நாம் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் இந்த காரியங்களை மனதிலே வைத்து நாம் ஆண்டவரை துதிப்போம். ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மளுடைய விண்ணப்பங்களை ஏறெடுப்போம். Let us bow down our heads and pray and submit our supplications in the presence of God. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமைய நேரத்துக்கு நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன். உம்முடைய சித்தம் மாத்திரமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறி வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் எங்களை உயர்த்தவும் உம்மாலே எங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கவும் முடியும் என்பதை நீர் ஒவ்வொரு நாளும் நிரூபித்து வருகிறதுக்கான நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் பாராட்டுகிறதான தயவு மகா பெரிதாய் காணப்படுகிறது. நீர் தருகிறதான சுகம் மகா பெரிதாய் காணப்படுகிறது. கர்த்தாவே ஆண்டவரே, மனிதர்களாகிய எங்களாலே அவைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி இருக்கிறதை நாங்கள் உணர்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே உம்முடைய நாமத்திற்காக உம்முடைய மகிமைக்காக நீர் செயலாற்றி வருகிறதுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எப்பொழுதெல்லாம் உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஆண்டவரே கதறுகிறோமோ, கெஞ்சுகிறோமோ, எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை செலுத்துகிறோமோ, அப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவரே நீர் இறங்கி ஆண்டவரே அற்புதமாய் எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்டு அற்புதமான சுகத்தை பலத்தை ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் நீர் தந்து வருகிறதுக்கான நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் கூட விசேஷமான கிருபையும் சுகத்தையும் அருமையான சகோதரர் பிரின்ஸ் அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவியாருக்கும் நீர் கர்த்தர் கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து அவர்களை நீர் பலப்படுத்தும், சுகப்படுத்தும். உம்முடைய நாமத்திற்காக அவர்களை வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா சரீர பரிபூர்ண விடுதலையை கர்த்தர் உம்மாலே கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லி அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்ததாமே பரிபூர்ண விடுதலையை கொடுத்து அவர்களை வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட விசேஷமாக பாஸ்டர் எரிக் பாலுடைய ஆண்டவரே மனைவிக்கான ஜெபிக்கிறோம். அருமையான சகோதரியும் கரத்தில் ஒப்புக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தாவே அவர்களுடைய சரீரத்திலே காணப்படக்கூடியதான ஆண்டவரே அந்த புற்று நோய்க்குரியதான எல்லா அறிகுறிகளையும் உம்முடைய நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நஸ்ரேனான இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புகள் ஜெபிக்கிறோம். வல்லமையான நாமத்தில் ஒப்புகள் ஜெபிக்கிறோம். பரிபூர்ணமான நாமத்தினாலே ஒப்புகள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆம் கர்த்தாவே, மருத்துவனாலே ஆண்டவரே மருந்துகளாலே செயலாற்ற முடியாத, குணமாக்க முடியாத வியாதிகள் இருந்தாலும் கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தினாலே ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நீர் வல்லமையாய் கிருபையாய் உம்முடைய சித்தத்தை கொண்டு நீர் சுகமாக்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். கர்த்தாவே,
இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே அருமையான சகோதரிக்கு தேவையான சரீர சுகத்தை நீர் தாரும் ஆண்டவரே, பலத்தை நீர் தாரும் ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்தம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற வேண்டும் ஆண்டவரே. அதே போல ஆண்டவரே பாஸ்டர் எரிக் பால் அவர்களுக்காகவும் அவர்களுடைய டாக்டருக்காகவும் மற்றுமாக ஆண்டவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் உம்முடைய இரத்த கோட்டைக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆண்டவரே கிருபைக்குள்ளாக மறைத்து நீர் பலப்படுத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்ததாமே அவர்கள் மீது இறங்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் மீது உம்முடைய ஆணி பாய்ந்த கரங்களாலே நீர் அவர்களை தொட்டு குணமாக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே விசேஷமாக டாக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம். அவர்களும் கூட ஆண்டவரே சரீர பலவீனத்தோடு காணப்படும் பொழுது, இந்த டயாலிசிஸ் காரியங்களுக்குள்ளாய் கடந்து செல்லும் பொழுது ஆண்டவரே மிகவும் வேதனையான நேரங்கள், ஆண்டவரே மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் கர்த்தாவே நீ என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து எனக்குள்ளாய் இருக்கிறார் என்றதான தைரியத்தோடு அவர்கள் அதற்குள்ளாய் கடந்து செல்ல உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுடைய பலவீனத்திலே உம்முடைய பலன் பரிபூர்ணமாய் விளங்க செய்ய வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்தம் எதுவோ, உம்முடைய நாமம் எதுவோ, உம்முடைய வல்லமை எதுவோ அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ணமாய் கடந்து வர வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே நீர் அவர்களை சுகமாக்கும். இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே சகோதரர் மகேஷ் துரைக்கான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே அந்த மருமையான சகோதரனுக்கு தேவையான கிருபை இந்த நாள் வரைக்கும் நீ தந்து வருகிறேன் ஆண்டவரே. அதற்கு நன்றியோடுமே சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அநாதைகளுக்கும் ஆண்டவரே தாயை இழந்து தகப்பனை இழந்து ஆண்டவரே தனிமையா இருக்கக்கூடியதான மகனுக்கு ஆண்டவரே நீர் தந்து வருகிற பாதுகாப்புக்காக நீர் பராமரித்து வருகிறதுக்காக நன்றியோடுமே சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்ததாமே தொடர்ந்து அந்த மகனுக்கு விசேஷ ஞானத்தை தாரும், கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படக்கூடியதான ரீதியிலே அந்த மகன் நடந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இன்னுமாக ஆண்டவரே திருமதி டோரின் வில்லியம்ஸ் காணங்க ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய வல்லமை அவர்களுக்குள்ளாய் கடந்து வர வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். ஸ்ட்ரோக் மூலமாக ஆண்டவரே, பக்க வியாதியின் மூலமாக ஆண்டவரே, இன்னுமாக சரீரத்திலே விதமான பிரச்சனைகளோடு ஆண்டவரே வாழ்க்கைக்காக போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தாவே உம்முடைய பலன் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு பரிபூர்ணமாய் கிடைக்க உதவி செய்யும். எல்லா விதமான சரீர போராட்டங்களிலிருந்து, வியாதியின் போராட்டங்களிலிருந்து, வருத்தத்தின் போராட்டங்களிலிருந்து கர்த்தாவே நீர் அந்த அருமையான சகோதரியை நீர் விடுதலையாக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய கரத்தில் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் விசேஷ கிருபையை கொண்டு பலப்படுத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இதோ இந்த காலை நேரத்திலும் கூட திரும்பவுமாக உம்முடைய வார்த்தையை கேட்க இருக்கும் பொழுது கர்த்தாவே உம்முடைய அருமையான தாசரை நீர் எடுத்து உபயோகப்படுத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்கவும் எங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாய் கடந்து வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய சத்தியம் ஆண்டவரே எங்களை பலப்படுத்தவும் கர்த்தாவே, எங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படும் கர்த்தாவே. உம்முடைய வல்லமையான வார்த்தைகளை கொண்டு நீர் பேச வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அப்படியாக எங்களுடைய துதிகளையும் எங்களுடைய ஜெபங்களையும் கர்த்தர் கேட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். இந்த நேரத்திலே பிறந்த நாள் கொண்டாடக்கூடியதான அருமையான சகோதர சகோதரர்களை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம். It's time for us to pray for the brothers and sisters who will be celebrating their birthdays. உங்களுடைய பெயர்களை வாசிக்கும் பொழுது தயவு செய்து நீங்கள் எழுந்து நிற்கும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We request you to kindly raise up when your names are called out. ஜூலை மாதத்திலே 11ஆம் தேதி முதல் 17ஆம் தேதி வரை பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியதான சகோதர சகோதரிகள் பெயர்களை வாசிக்கிறேன். தயவு செய்து இதை கேட்டு நீங்கள் எழுந்து நிற்கும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். I will call out the names of our brothers and sisters who will be celebrating their birthdays during this week. Please raise up if your name is called. இன்று 11ஆம் தேதி ஜூலை தியோஃபி இவாஞ்சலின் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். 13ஆம் தேதி சத்யவதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். 17ஆம் தேதி சகோதரர் பப்லு அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். யாரெல்லாம் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்களோ அவர்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் சபையின் சார்பாக பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The mentioned brothers and sisters will be celebrating their birthdays. For all the people who are celebrating their birthdays, we wish you a very happy birthday on behalf
of our church. உங்களுடைய பிறந்த நாளை நீங்கள் கொண்டாடும் பொழுது புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 22, 23 சொல்லுகிற வண்ணமாக, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை, அவைகள் காலைதோறும் புதிதானவைகள், உமது உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது என்றதான சத்தியத்தை உணர்ந்தவர்களாய் நீங்கள் உங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். As you celebrate your birthdays, we wish that God blesses you according to Lamentations 3:22 and 23. இப்பொழுது ஒரு தம்பதியர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். One couple is about to celebrate their anniversary this week. ஜூலை 14ஆம் தேதி சகோதரர் சுப்பிரமணி பாபு மற்றும் திருமதி சகுந்தலா பாபு அவர்கள் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். On the 14th of July, Mr. Subramani Babu and Mrs. Shakuntala Babu are to celebrate their anniversary. அருமையான குடும்பத்தினருக்கு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களுடைய திருமண நல்வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We wish the lovable family a very happy wedding anniversary. தேவன் தாமே கர்த்ததாமே சியோனிலிருந்து உங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை நீங்கள் காண்பீர்கள். May the Lord bless you according to Psalm 128:5. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. இவர்களுக்காக பிறந்த நாளையும் திருமண நாளையும் கொண்டாடக்கூடியவர்களுக்காக நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபிப்போம். Let us now pray for these people. எங்களை நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்து ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுடைய தேவன், நீர் எங்களுடைய தகப்பனாயிருந்து காரியங்களை வாய்க்க செய்கிறீர். இதோ கர்த்தாவே, இந்த நேரத்திலும் கூட நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, அந்த ஜீவனை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறபடினால் பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் நீர் எதிர்பார்க்கிறீர். கர்த்தாவே, ஒவ்வொரு நாளும் அதற்காக எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நீர் பாதுகாத்து வருகிறீர். ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்திற்காக எங்களுக்கு ஜீவனை தந்து வருகிறீர். புதிய வருடங்களை நீர் தந்து வருகிறீர். புதிய நாட்களை காணக்கூடியதான கிருபையை நீர் தந்து வருகிறீர். அதற்கான நன்றியோடு சொல்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் கூட விசேஷமாக ஆண்டவரே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியதான அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கான ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே தியோஃபி இவாஞ்சலினுக்கான ஜெபிக்கிறோம். அருமையான சகோதரியை கர்த்தர் நீர் தெரிந்து கொண்டதுக்கான நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருமையான மகளுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கூடியதான ஆண்டவரே பலனுக்காக, சுகத்திற்காக, ஆசீர்வாதத்திற்காக, தைரியத்திற்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாள் வரைக்கும் கர்த்தாவே நீர் கண்ணின் கருவழி போல் பாதுகாத்து பராமரித்து வருகிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். படிப்பிலும் ஆண்டவரே தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் கர்த்தாவே அருமையான சகோதரியோடு கர்த்தர் கூட இருந்து வழிநடத்தி வருகிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, புதிய வருடத்தை நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் அதிசயங்களாலும் நீர் முடிசூட்டி ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து அருமையான மகளுக்கு தேவையான ஞானம், தேவையான கிருபை, பரிபூர்ண சுகத்தை கர்த்தர் கட்டளையிட வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அதே போல ஆண்டவரே அருமையான சகோதரி ஆண்டவரே சத்தியவதி காண ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அருமையான மகள் நல்ல முறையிலே வளரவும், ஆண்டவரே நல்ல படிக்கவும் கர்த்தர் கொடுத்த எல்லா ஸ்லாக்கியங்களுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே நல்ல சரீர சுகத்தையும் பாதுகாப்பையும் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நீர் கொடுத்து வழிநடத்தி வருகிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலே ஆண்டவரே வரக்கூடிய நாட்களிலே தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடும் பொழுது கர்த்தாவே நீர் எவ்வளவு நல்லவர், எவ்வளவு உண்மையுள்ளவர் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டு ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை நிமித்தமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறோம். உம்முடைய வல்லமை நிமித்தமாய், உம்முடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாய் மாத்திரமே நாங்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறோம் என்பதை ஆண்டவரே அறிந்து அதன்படியாய் ஜீவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய நோக்கத்திற்காக, உம்முடைய சித்தத்திற்காக அருமையான மகள் ஜீவிக்க உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, இந்த நேரத்திலும் கூட அருமையான சகோதரர் பப்லுக்கான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே தொடர்ந்து அருமையான சகோதரருக்கு தேவையான சரீர சுகம், பலன், ஆரோக்கியம் ஆண்டவரே கொடுத்திருக்கூடியதான குடும்பம், கொடுத்திருக்கூடியதான வேலைகள், எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து நீர் ஆசீர்வாதத்தையும் பலப்படுத்தும் கிருபையினாலே வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே திருமண நாளை கொண்டாடக்கூடியதான அருமையான தம்பதியரை உடைய கரத்துல ஒப்புக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே விசேஷமாக அருமையான சகோதரர் ஆண்டவரே சுப்பிரமணி பாபா ஐயாவைக்காகவும், ஆண்டவரே சகுந்தலா
சகுந்தல அம்மாவுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இருவரையும் கர்த்தர் கணவனும் மனைவியுமா இணைத்து ஆண்டவரே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த நாள் வரைக்கும் ஆண்டவரே சாட்சியுள்ளவர்களாய் ஜீவிக்கவும், உம்முடைய நாமத்தை பறைசாற்றக்கூடியதான ரீதியில ஜீவிக்கவும் கர்த்தாவே இருவருடைய கரத்தை பிடித்து நீர் வழிநடத்தி வருகிறதுக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீரே குடும்பத்தை கட்டுகிறவர், நீரே குடும்பத்திற்கு தலைவராய் இருக்கிறீர் என்பதை நிரூபித்து வந்ததுக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்படியாக தொடர்ந்து ஆண்டவரே முன்மாதிரி உள்ள குடும்பமாக, முன்மாதிரி உள்ள தம்பதியர்களாய் அவர்கள் ஜீவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடியதான எல்லா விண்ணப்பங்கள் வேண்டுதல்களை கர்த்தர் இந்த வருடத்திலே கேட்டு ஆண்டவரே ஏற்ற காரியங்களுக்குள்ளாய் நடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலே ஆண்டவரே இப்படியாக ஆண்டவரே பிறந்த நாளையும் திருமண நாளையும் கொண்டாடக்கூடியதான ஒவ்வொருவருக்காய் ஜெபிக்கூடியதான வாய்ப்பையும் சந்தர்ப்பத்தையும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லோரையும் கரத்தில் ஒப்புவ ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். This is the time for the table of the Lord. The table of the Lord is set for those who have experienced the forgiveness and the cleansing by the blood of Jesus. இது கர்த்தருடைய பந்திக்கான நேரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்ற பிள்ளைகளுக்கென்று பிரத்யேகமாக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஆயத்தம் செய்யப்பட்ட காரியம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தி. Every time we take part, when we eat the bread, when we drink the wine, we remember the broken body of Jesus. We remember the shed blood of Jesus and the sins of us that was behind it. Therefore, it is very essential and vital for every believer to know that you and I can take part in this table only when we have the experience of forgiveness and cleansing from our sins by the blood of Jesus. நாம் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் உடைக்கப்பட்ட சரீரம், அவர் நமக்காக சிந்தின இரத்தம், அது நமக்கு நினைவூட்டப்படுகின்றது. அது மாத்திரமல்லாமல் அதற்கு பின்பாக காரணமாக நம்முடைய பாவம், அதை நாம் நினைவு கூர்ந்து அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட நிச்சயத்தை பெற்ற பிள்ளைகளாக நாம் மாறுகின்ற பொழுது நாம் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற நம்மை ஆயத்தம் செய்து கொள்கின்றோம். Therefore, let us take a minute to examine ourselves. Perhaps if we find anything that is there inside of us not right with God, I would encourage those believers to reconcile with God first before we can take part in the table. Let us take a minute to examine. Perhaps if you find something that is there in your life which is not pleasing, which is not good in the sight of the Lord, ask God to give you strength, to give you wisdom to overcome and become the person He wants us to be. Perhaps if you are confident that you have the experience of forgiveness and the cleansing by the blood of Jesus, join with me as we take part in this table. Let us all take part together. இயேசு போதும் எனக்கு அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் நாடே. இயேசு போதும் எனக்கு, இயேசு போதும் எனக்கு அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் நாடே.
ஏசு போதும் எனக்கு. கண்கள் காணும் பூமியிலே யாவும் நிலைப்பதில்லை. அழியா ஒன்று தருவாரென்று இயேசுவை நாடுவேன். கண்கள் காணும் பூமியிலே யாவும் நிலைப்பதில்லை. அழியா ஒன்று தருவாரென்று இயேசுவை நாடுவேன். இயேசு போதும் எனக்கு. அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் நாடே. இயேசு போதும் எனக்கு. உடுப்பு மாறும் நட்பு மறையும் யாவும் நிலைப்பதில்லை. மாறா ஒன்று நிலைப்பதுண்டு பெற்றுக்கொள்ள வந்தேன். உடுப்பு மாறும் நட்பு மறையும் யாவும் நிலைப்பதில்லை. மாறா ஒன்று நிலைப்பதுண்டு பெற்றுக்கொள்ள வந்தேன். இயேசு போதும் எனக்கு. அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் நாடே. இயேசு போதும் எனக்கு. காடும் வீடும் சீரும் சிறப்பும் கூட வருவதில்லை. ஒன்றே ஒன்று வருவதுண்டு இயேசுவின் அன்பு. காடும் வீடும் சீரும் சிறப்பும் கூட வருவதில்லை. ஒன்றே ஒன்று வருவதுண்டு இயேசுவின் அன்பு. இயேசு போதும் எனக்கு. அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் நாடே. இயேசு போதும் எனக்கு. இயேசு போதும் எனக்கு. இயேசு போதும் எனக்கு. Good morning. காலை வணக்கம். I welcome you all to this morning time of meditating God's word. நான் உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை தியானத்திற்கென்று வரவேற்கின்றேன். We have been considering this particular theme from strength to strength for the past 4 months. பலத்தின் மீது பலன் என்ற தலைப்பிற்கீழாக நாம் கடந்த 4 மாதங்களாக நாம் செய்திகளை கேட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். The purpose of choosing this particular theme is motivating, encouraging every one of us இந்த to grow in the Lord from strength to strength. இந்த தலைப்பை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததின் காரணம் உங்கள் அனைவரையும் ஊக்குவித்து நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக பலத்தின் மீது பலனடைந்து வளருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையின் காரணமாக நாங்கள் இந்த தலைப்பை தெரிந்து கொண்டுள்ளோம். All the characters that we read in the Bible were once very weak and God made them strong. நாம் வேதத்திலே பார்க்கக்கூடிய எல்லா விதமான தேவ மனுஷர்களும் ஒரு காலகட்டத்திலே பலவீனர்களாக இருந்து பின்பு தேவனால் பலனடைந்து புது மனிதர்களாக மாறினார்கள். This morning we are going to look at the life story of one particular person, and so I have given the topic for this morning is nobody becomes somebody. இந்த காலை பொழுதிலே நாம் அப்படியாக வேதத்திலே ஒரு தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை நாம் தியானிக்க போகின்றோம். அந்த செய்தியின் தலைப்பை நான் சாதாரணமானவன் அசாதாரணமானவனாக மாறினது எப்படி என்ற தலைப்பை நான் கொடுத்திருக்கின்றேன். So this man's origin was nothing, absolutely nothing, so insignificant, but eventually he became a superhero. இந்த மனிதன் தேவ மனிதன் அடையாளமற்ற எந்த விதமான சிறப்பு அம்சங்களும் இல்லாத ஒரு மனிதனாக அவன் ஆரம்ப காலத்திலே இருந்தான். When I share this progressive story of this man of God,
since I need to have some basic information for clarity and understanding, I will be mentioning some historical time. நான் இந்த தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை உங்களுக்கு செய்தியாக நான் சொல்லுகின்ற பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சம்பவங்களை குறித்து நான் பேசும்பொழுது அதற்கென்று சரித்திர ரீதியாக சில அடிப்படை உண்மைகள் நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க உள்ளேன். As in when I mention years as I teach now, kindly do not consider it very precise, because there are variants of understanding in regard to the dates of these events. நான் இந்த செய்தியின் போது நான் குறிப்பிட்ட சில ஆண்டுகளை உங்களுக்கு சொல்லும்போது நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். காரணம், நான் சொல்லக்கூடியது ஏறக்குறைய ஒரு காலகட்டமே தவிர அது நிச்சயமாக அந்த ஆண்டு என்று பொருள் கிடையாது. There is a possibility of back and forth as far as the date is concerned, but the historical facts are real. காலகட்டங்களை பொறுத்தவரை அது சற்று ஏறக்குறைய இருந்தாலும் கூட நான் சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகள் உண்மையானவை. Let's go and see. And this is the man of God who was born probably in 17 AD, as many historians they speculate. அநேக வரலாற்று நிபுணர்கள் கருதுகின்ற வகையிலே நாம் பார்க்க போகின்ற இந்த தேவ மனிதன் ஏறக்குறைய 17வது ஆண்டு, அதாவது கிறிஸ்துவிற்கு பின் 17வது ஆண்டிலே பிறந்திருக்கக்கூடும். And people, they named him, parents, they named him Timothy. அவருக்கு அவர் பெற்றோர்கள் கொடுத்த பெயர் தீமோத்தேயு. Timothy, which means Timotheon, which means so beloved of God. அந்த தீமோத்தேயு என்ற பெயரின் பொருள் தேவனால் பெரிதும் நேசிக்கப்பட்டவன் என்பது. And by the naming itself we could assume either parents, one of the parents or both the parents should have been very devoted godly people. அந்த பெயரை பார்க்கும் பொழுது நாம் யூகிக்க முடியும் அவனுடைய பெற்றோர்களிலே ஒருவர் நிச்சயமாக தேவனை அதிகமாக விசுவாசித்திருக்க வேண்டும் என்று. And then we read about this man in 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. From there we understand this child was nurtured spiritually by his mother and grandmother. இந்த தீமோத்தேயுவை நாம் 2 தீமோத்தேயு அதிகாரம் 14-15 வாசிக்கும்போது நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம், இவர் தன்னுடைய தாயினாலும் தன்னுடைய பாட்டியினாலும் அவர் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டார் என்று. Mother Eunice and grandma Lois, they nurtured her in scriptures. அவருடைய தாயாகிய ஐனிக்கையாலும் அவருடைய பாட்டியாகிய லோவிஸாலும் அவரை வசனத்தின் அடிப்படையிலே அவரை வளர்த்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். At the time this child was probably 8 years old. அந்த சம்பவம் நடைபெறும் பொழுது தீமோத்தேயுவுக்கு ஏறக்குறைய 8 வயது இருந்திருக்கும். By reading that we could understand grandma and mama, both of them should have been very devoted Jewish women. நாம் அந்த காரியங்களை வேத புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம், அவருடைய தாயும் அவருடைய பாட்டியும் நிச்சயமாக கர்த்தருக்குள் அதிக விசுவாசம் பெற்றிருந்திருப்பார்கள் என்று. Then we also read in the scriptures in book of Acts chapter 14, and if you read first 21 verses, once Apostle Paul had visited the city where these two women were living. நாம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 14 அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், பவுல் தீமோத்தேயுவின் தாயும் மற்றும் பாட்டியும் வசித்து வந்த அந்த பட்டணத்திலே சென்று ஊழியம் செய்தார் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். And that was Paul's first mission journey. அதுதானே பவுலின் முதல் சுவிசேஷ பிரயாணம். And I would appreciate if first 3 verses are read from chapter 14 verses 1, 2 and 3. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 14 அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை நான் வாசிக்கின்றேன். அப்போஸ்தலர் 14 வசனங்கள் 1 முதல் 3. இக்கோனியா பட்டணத்திலே அவர்கள் இருவரும் யூதருடைய ஜெப ஆலயத்தில் பிரவேசித்து யூதரிலும் கிரேக்கரிலும்
திரளான ஜனங்கள் விசுவாசிக்கத்தக்கதாக பிரசங்கித்தார்கள். விசுவாசியாத யூதர்கள் சகோதரருக்கு விரோதமாக புறஜாதியாருடைய மனதை எழுப்பிவிட்டு பகையுண்டாக்கினார்கள். அவர்கள் அங்கே அநேக நாள் சஞ்சரித்து கர்த்தரை முன்னிட்டு தைரியமுள்ளவர்களாய் போதகம் பண்ணினார்கள். அவர்கள் தமது கிருபையுள்ள வசனத்திற்கு சாட்சியாக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் அவர்கள் கைகளால் செய்யப்படும்படி அனுக்கிரகம் பண்ணினார். Keep reading. பட்டணத்து ஜனங்கள் பிரிந்து சிலர் யூதரையும் சிலர் அப்போஸ்தலரையும் சேர்ந்து கொண்டார்கள். இவர்களை அவமானப்படுத்தவும் கல்லெறியவும் வேண்டுமென்று புறஜாதியாரும் யூதரும் அவர்கள் அதிகாரிகளும் அமளி பண்ணுகையில் இவர்கள் அதை அறிந்து லிக்கவோனியா நாட்டில் உள்ள பட்டணங்களாகிய லிஸ்தீராவுக்கும் தெர்பைக்கும் அவைகளின் சுற்றுப்புறங்களுக்கும் ஓடிப்போய் அங்கே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். So that is the region where the mother and grandma of Timothy were living. இந்த வாசிக்கப்பட்ட இடங்கள் தானே தீமோத்தேயுவின் தாயும் பாட்டியும் வசித்து வந்த பகுதி. So grandma and his mother heard the truth during the first mission trip of Apostle Paul, and these two Jewish women, they became Christians by their faith. ஐனிக்கேயாலும் லோவிசாலும் பவுலின் முதல் ஊழிய பிரயாணத்திலே அவர் பிரசங்கித்த சத்தியத்தை கேட்டு அவர்கள் அவருடைய விசுவாசத்தை ஆரம்பித்தார்கள். Earlier when they were just Jewish, they taught the scriptures to their son Timothy. Now they have become Christians. Apparently they must have taught about Christ to Timothy. அவர்கள் இந்த சத்தியத்தை கேட்பதற்கு முன்பாக வெறும் யூதர்களாக மாத்திரம் இருந்தார்கள். ஆனால் சத்தியத்தை கேட்ட பிற்பாடு அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறி இந்த சத்தியத்தை தீமோத்தேயுவுக்கும் போதித்திருக்கக்கூடும். And after 3 years, again Paul had visited Lystra during his second mission journey. 3 ஆண்டுகள் பின்பு பவுல் மீண்டுமாக லிஸ்தீரா பட்டணத்திற்கு அவர் ஊழியம் செய்ய வாசம் செய்கின்றார். When he had visited, at the time, most probably Timothy was 32 or 33 years old young man. இப்படியாக பவுலின் இரண்டாவது ஊழிய பிரயாணத்தின் போது தீமோத்தேயுவுக்கு ஏறக்குறைய 32 அல்லது 33 வயது இருந்திருக்கும். And if you read Acts chapter 16 verses 1 to 3, you would see that how this young man, he grew in the Lord and won the reputation in that city. நாம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 14ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது தீமோத்தேயு எப்படியாக வசனத்திலே வளர்ந்து அவன் ஒரு அசாதாரணமான மனிதனாக மாறினதை நாம் பார்க்கின்றோம். Let us hear what the Bible says, Acts 16 verses 1 to 3. நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம். அப்போஸ்தலர் 14ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்கள். அதன் பின்பு அவன் தெர்பைக்கும் லிஸ்தீராவுக்கும் போனான். அங்கே தீமோத்தேயு எனப்பட்ட ஒரு சீஷன் இருந்தான். அவன் தாய் விசுவாசமுள்ள யூத ஸ்திரீ, அவன் தகப்பன் கிரேக்கன். அவன் லிஸ்தீராவிலும் இக்கோனியாவிலும் உள்ள சகோதரராலே நற்சாட்சி பெற்றவனாயிருந்தான். There are few things we could observe here. நாம் இங்கு ஒரு சில காரியங்களை கவனிக்க முடியும். What is that? அவைகள் என்ன? He is a child, he is a son born out of cross-religious, cross-cultural couple. தீமோத்தேயுவின் பெற்றோர்கள் இரண்டு விதமான விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இருந்து வந்த நபர்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். And also they are from 2 different cultures. அதே போல் அவர்கள் 2 விதமான கலாச்சாரத்தை கொண்ட Father was a Greek and mother was a Jew. அவருடைய தகப்பன் ஒரு கிரேக்கன், அவருடைய தாயால் ஒரு யூத ஸ்திரீ. Certainly he must have had a kind of identity crisis when he was growing. நிச்சயமாக தீமோத்தேயுவுக்கு அவன் வளர்ந்து வரக்கூடிய காலங்களிலே தான் யார் என்ற பலவிதமான குழப்பங்கள் இருந்திருக்கக்கூடும். And the second one that you should notice is, இரண்டாவது நாம் கவனிக்க வேண்டிய காரியம், he was attributed as a disciple. அவன் இங்கே ஒரு சீஷனாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றான். You know, he had any acquaintance with Paul or with any other men of God or apostles,
But the attribution given here tells us that it was mother's contribution and grandma's contribution that Timothy was made to be a disciple. ஒருவேளை தீமோத்தேயுவுக்கு பவுலோடு கூட அல்லது மற்ற தேவ ஊழியர்களோடு கூட எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் இருந்திருந்தாலும் கூட அவன் இங்கு சீஷனாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றான். அதற்கு காரணம் அவனுடைய தாயும் அவனுடைய பாட்டியும் அவனுக்கு போதித்த வசனங்கள். And also we read that he gained such a good reputation from the people living in the region of Lystra and Iconium. அது மாத்திரமல்லாமல் லிஸ்திராவிலும் ஐகோனியாவிலும் வாழக்கூடிய மக்கள் தீமோத்தேயுவை குறித்து அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக கருதினார்கள். And now Apostle Paul comes and invites him to go with him. இப்பொழுது அப்போஸ்தலர் பவுல் அங்கே கடந்து வந்து தீமோத்தேயுவை அவரோடு கூட வரும்படியாக அழைக்கின்றார். It is such an opportunity that came before him. இது தீமோத்தேயுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம். An ordinary young man. சாதாரணமான ஒரு வாலிபன். He hadn't been to any rabbinic school. அவன் எந்த விதமான ரபூலிகளின் கலாசாலைக்கு கடந்து போய் வேதத்தை அவன் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. Ordinary man brought up by grandma and mother, and now Paul comes and says, "Come, go with me." சாதாரணமாக தன்னுடைய தாயினாலும் பாட்டியினாலும் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு வாலிபன் இப்பொழுது பவுல் அவனை பார்த்து என்னோடு வா என்று அழைக்கின்றார். Who is Paul? பவுல் யார்? A great man of God. அவர் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த தேவ மனிதன். He had seen the resurrected Jesus. After he ascended into heaven, he descended again to give his presence before Paul. மரித்து பரத்திற்குள்ளாக கடந்து சென்ற தேவகுமாரன் மீண்டும் பவுலுக்கு அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தி அவரை காண்பித்தார். அப்பேற்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த மனிதன் பவுல். It was an unbelievable opportunity came to this nobody, insignificant young man. அப்படியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த சாதாரணமான தீமோத்தேயுவுக்கு கிடைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம் இது. And then next we read about his progression, and that was about his ordination. Laid Paul's hands and other believers and dedicated him for God's glory and God's mission, which we read in 1 Timothy chapter 4 verse 14. 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கின்றோம். அவன் தீமோத்தேயுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறி அவன் பவுலினாலே அங்கீகரிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு தேவ ஊழியத்திற்கென்று அவன் பிரித்தெடுக்கப்பட்டான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். Let us hear 1 Timothy 4:14. நாம் இப்பொழுது 1 தீமோத்தி 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்தபோது தீர்க்க தரிசனத்தால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தை பற்றி அசதியாயிராதே. So we see the elders laid their hand on him and prophesied, which means they spoke on behalf of God and commissioned this young man for God's mission. இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், மூப்பர்கள் தீமோத்தேயுவின் மேல் தங்கள் கைகளை வைத்து அவர்கள் தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்தார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் அவனை தேவ ஊழியத்திற்கென்று அவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். And if you go to 2 Timothy chapter 1 verse 6 again, it is mentioned, you could understand that how God had lifted him up. 2 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்பொழுது நாம் வாசிக்கின்றோம், தேவன் எப்படியாக தீமோத்தேயுவை உயர்த்தினார் எழுப்பினார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். Can you please read 2 Timothy 1:6? இதன் நிமித்தமாக நான் உன்மேல் என் கைகளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை நீ அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். So what do we see here? நாம் இங்கே என்ன A பார்க்கின்றோம்? child who was born so insignificantly in 1780, சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையிலே பிறந்த ஒரு தேவ பிள்ளை 17ஆம் ஆண்டிலே, and brought up by Jewish mother and grandmother, யூத ஸ்திரீயாகிய தாயினாலும் பாட்டினாலும் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பிள்ளை, and then eventually discipled by grandmother and mother,
அதைத் தொடர்ந்து பாட்டியினாலும் தாயினாலும் சீஷத்துவத்திற்குள்ளாக நடத்தப்பட்ட ஒருவன். And won greater reputation in his region from the people. அவன் வாழ்ந்த பகுதியின் மக்களினாலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயர்வாக பேசப்பட்ட ஒருவன். An invite was extended by Paul, the great man of God. தேவ மனிதனாகிய பவுலினாலே அழைக்கப்பட்ட ஒருவன். And he made use of that opportunity. அவன் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டான். So in 53 AD, around 53 AD, he was commissioned or he was ordained as a leader of the church. அதைத் தொடர்ந்து ஏறக்குறைய 53ஆம் ஆண்டிலே அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு ஒரு தேவ ஊழியனாக தலைவனாக அவன் அனுப்பப்பட்டான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். You know, between 50 and 53 there are certain manifestations of his abilities Apostle Paul had found, and so in 53 boldly courageously he ordained them. 50 முதல் 53ஆம் அந்த 3 வருட இடைவெளியிலே பவுல் தீமோத்தேயுவிற்குள்ளாக இருக்கப்பட்ட சில விதமான சிறப்பு அம்சங்களை அவர் பார்த்து அதன் நிமித்தமாக அவன் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவன் ஊழியத்திற்கு என்று அனுப்பப்பட்டான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். So now he is commissioned to go and work for the Lord. ஆகவே இப்பொழுது அவன் தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்யும் பண்ணபடியாக அனுப்பப்பட்டுள்ளான். And from the biblical history, I see there are 5 important cities where Timothy had gone and did outstanding ministry. வேதத்தை சார்ந்த சரித்திரத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது தீமோத்தேயு 5 பட்டணத்திற்குள்ளாக கடந்து சென்று அவன் விசேஷமான ஊழியத்தை செய்தான் என்று நான் பார்க்கின்றேன். The first one that we read is in Thessalonica. He was left in Thessalonica when Paul was traveling from Lystra to ultimately toward Corinth. முதல் பட்டணம் தெசலோனியா. பவுல் அவர் தெசலோனியா பட்டணத்திலே தொடங்கி அவர் கொரிந்து பட்டணத்திற்கு கடந்து செல்லக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திலே தீமோத்தேயு தெசலோனியா பட்டணத்திலே விடப்பட்டு சென்றான். So 53 AD he was commissioned. That commissioning had taken place in the city of Corinth, but before commissioning Paul had sent him to Thessalonica, or he made him to remain in Thessalonica, and Timothy proved that he is a true man of God. 53ஆம் ஆண்டிலே தீமோத்தேயு கொரிந்து பட்டணத்திலே அவன் மூப்பர்களால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு ஊழியத்திற்கென்று அனுப்பப்பட்டான். அதற்கு முன்பாகவே அவன் தெசலோனியா பட்டணத்திலே இருந்து ஊழியம் செய்திருக்க வேண்டும். You know, I'll be giving all the verses eventually. Just look at the progression at this point. நான் உங்களுக்கு கடைசியாக எல்லா விதமான வசனங்களையும் கொடுக்க உள்ளேன். நீங்கள் அதை தொடர்ந்து வாசித்து நீங்கள் அந்த முன்னேற்றத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். And then he was sent to Corinth in the year 54 AD. 54ஆம் ஆண்டிலே அவன் கொரிந்து பட்டணத்திற்கு அனுப்பப்பட்டான். And he did an excellent ministry in Corinth also. அங்கே அவன் மிகவும் சிறப்பாக ஊழியம் செய்தான். And in my opinion, twice he was sent to Philippi. Once it was in 56 AD and again it was in 62 AD. He did a tremendous ministry in Philippi too. என்னுடைய கணக்கின்படி அவன் 2 முறை பிலிப்பு பட்டணத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒன்று 62ஆம் ஆண்டு, மற்றொன்று 65ஆம் ஆண்டு. 2 முறையும் தீமோத்தேயு அங்கு சிறப்பாக ஊழியம் செய்திருக்க வேண்டும். And then for a short time he should have been in Rome. Probably he was assisting. I don't know whether he was all by himself or assisting Paul and Peter. I do not know, but he was ministering in Rome also. அது மாத்திரமல்லாமல் அவன் சிறிது காலம் ரோமாபுரி பட்டணத்திலும் ஊழியம் செய்திருக்க வேண்டும். அங்கே அவர் தனியாக ஊழியம் செய்தாரா அல்லது பவுலுக்கும் பேதுருக்கும் உதவியாக இருந்தாரா என்று என்னால் நிச்சயமாக கூற இயலாது. And finally in 64 AD, that's the last record we see in the Bible, he was stationing at Ephesus. 64ஆம் ஆண்டு எபேசு பட்டணத்திலே அவர் ஊழியம் செய்து வருகின்றார். நாம் பார்க்கக்கூடிய கடைசி பட்டணம் அதுதான் வேத புஸ்தகத்திலே. So the story was started in Lystra. லிஸ்திராவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆரம்பம். And he was nobody there. அங்கே அவன் மிகவும் ஒரு சாதாரணமான மனிதன். And now in Ephesus he is somebody. இப்பொழுது எபேசு பட்டணத்திலே ஒரு அசாதாரணமான மனிதன். He began as insignificant person and his life story comes to an end as
significant leader. எந்த விதமான சிறப்பும் இல்லாத அடையாளம் இல்லாத ஒரு மனிதனாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தீமோத்தேயுவின் வாழ்க்கை இப்பொழுது சிறப்புகள் நிறைந்த அசாதாரண மனிதனாக அவன் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றான். Just because he had traveled to different places, I don't want to say he was somebody. That's not my idea. அவர் அநேக விதமான பட்டணங்களுக்கு பிரயாணம் செய்தபடியினால் அவர் அசாதாரணமான மனிதனாக மாறினார் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். Just because you travel everywhere does not mean you are a great man of God. நீங்கள் பலவிதமான இடங்களுக்கு கடந்து செல்லுகின்ற பொழுது அது உங்களை ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த மனிதனாக மாற்றப் போவதில்லை. You know who you are. நீங்கள் யார்? What kind of progression you have. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான முன்னேற்றம் காணப்படுகின்றது? Now how do you make use of the resources that you have around? உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வளங்களை நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உபயோகம் செய்து கொள்கின்றீர்கள்? You know, that's what we are going to look at now. அதுதான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க உள்ளோம். I said he went to Thessalonica. Am I right? That's what I said. அவர் தெசலோனியா பட்டணத்திற்கு போனார் என்று நான் சொன்னேன். And as we read chapter 17 of book of Acts, verse 14. நாம் அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது It says, then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there, which means that was the region around Thessalonica. நாம் அந்த வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம், பவுல் அந்த இடத்திலிருந்து அவர் அனுப்பப்பட்டார், ஆனால் தீமோத்தேயுவும் சீலாவும் அந்த படகிலே தங்கினார்கள் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். You know, about this day we read in 1 Thessalonians chapter 3 verses 1 and 2. இதே சம்பவத்தை நாம் 1 தெசலோனியர் 3:1-2 மூன்றாம் அதிகாரம் வசனம் 1-2 வாசிக்கின்றோம். Therefore, when we could bear it no longer, we were willing to be left behind at Athens alone, and we sent, listen carefully, we sent Timothy, our brother and God's co-worker in the gospel of Christ, to establish and exhort you in your faith. You know, he is addressing to the Thessalonica, in which Paul was writing about the past history. How did he send Timothy there? ஆகையால் நாங்கள் இனி பொறுத்திருக்க கூடாமல் அத்தேனே பட்டணத்தில் தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறது நன்மை என்று நினைத்து இந்த உபத்திரவங்களினாலே ஒருவனும் அசைக்கப்படாதபடிக்கு உங்களை திடப்படுத்தவும் உங்கள் விசுவாசத்தை பற்றி உங்களுக்கு புத்தி செல்லவும் நம்முடைய சகோதரனும் தேவ ஊழியக்காரனும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தில் எங்கள் உடன் வேலையாளும் ஆகிய தீமோத்தேயுவை அனுப்பினோம் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். So there are two causes which made Paul to send, or Paul to go further into Athens, and the rest of the leaders sent Timothy back to Thessalonica for two purposes. நாம் வாசிக்கக்கூடிய பகுதியிலே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம், பவுலுக்கு 2 விதமான நோக்கங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். அவர் தொடர்ந்து ஏதென்ஸ் பட்டணத்திற்கு புறப்பட்டு சென்று தீமோத்தேயுவை அவர் தெசலோனியா பட்டணத்திலே விட்டு சென்றதற்கு பின்பாக. What are the two purposes? Look at here. அந்த 2 நோக்கங்கள் என்ன நாம் இங்கே பார்க்க உள்ளோம். The first thing he says, he is God's co-worker in the gospel of Christ. முதல் காரணம், அவர் தேவ ஊழியத்திலே எங்கள் உடன் வேலையாளாய் இருக்கிறார் என்று அவர் சொல்கிறார். That's a beautiful thing, you know. தேவ ஊழியத்திலே, you know, he is God's co-worker. That's the kind of leader he was now. அங்கே நாம் வாசிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை தேவ ஊழியன் என்ற வார்த்தை, அதன் பொருள் அவர் தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு அவருடைய ஊழியத்திற்கென்று அவர் அங்கே வேலை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம். The second one we see here is he was able to establish and exhort new believers in faith. இரண்டாவது நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தினாலே அங்கே வாழ்ந்த மக்களை விசுவாசிகளாக மாற்றக்கூடிய திறன் வாய்ந்தவர் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். You know, probably he should have been 34 years old at this point, in my opinion. ஏறக்குறைய தீமோத்தேயுவுக்கு 34 வயது இருந்திருக்கும் இந்த காலகட்டத்திலே. He was made to be such a rich blessing to many even in that age. அந்த வயதிலே அவன் தன்னை சுற்றி இருந்த மக்களுக்கு மிகவும் பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதமாக அவன் வைக்கப்பட்டிருந்தான்.
Let's go to the next stationing. நாம் அடுத்த இடத்தை பார்ப்போம். Next stationing of his ministry was at Corinth. அவருடைய அடுத்த ஊழியத்தின் பட்டணம் கொரிந்து பட்டணம். About his ministry in Corinth, now Paul, he mentions about it when he had written 1 Corinthians in the year 54 AD. 54ஆம் ஆண்டிலே 1 கொரிந்தியர் புஸ்தகத்தை பவுல் எழுதும்போது தீமோத்தேயு கொரிந்து பட்டணத்திலே செய்த ஊழியத்தை குறித்து அவர் அங்கே எழுதுகின்றார். What he says? அவர் என்ன சொல்கின்றார்? That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church. The reference please. 1 Corinthians 4:17. 1 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். இதன் நிமித்தமாக எனக்கு பிரியமும் கர்த்தருக்குள் உண்மையும் உள்ள என் குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவை உங்களிடத்தில் அனுப்பினேன். நான் எங்கும் எந்த சபையிலும் போதித்து வருகிற பிரகாரம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான என் நடக்கைகளை அவன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான். See Paul's assessment here. இங்கே பவுல் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை கவனித்து பாருங்கள். Number one, he says முதல் காரியம், he is my beloved and faithful child in the Lord. அவன் எனக்கு பிரியமும் கர்த்தருக்குள் உண்மையும் உள்ளவன் என்று அங்கே பவுல் குறிப்பிடுகின்றார். You know, when he says beloved and faithful child, that says that how much Paul wanted Timothy to be his replica in ministry. பவுல் அங்கே தீமோத்தேயுவை குறித்து எனக்கு பிரியமும் கர்த்தருக்கு உண்மையும் உள்ள ஒரு மகன் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது பவுலினுடைய மனதிற்குள்ளாக தீமோத்தேயுவை குறித்து அதிக விதமான வாஞ்சை இருந்திருக்கக்கூடும். You know, great leaders always would think of their successors. சிறப்பு வாய்ந்த தலைவர்கள் எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு பின்பாக வரக்கூடிய தலைவர்களை குறித்து அவர்கள் Who is going to take up my position? யார் என்னுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறார்கள்? You know, it's a very challenging thing. அது மிகவும் சவால் நிறைந்த ஒரு காரியம். Unless someone has confidence in the next successor, he cannot hand over, he cannot happily close his eyes. உங்களுக்கு அடுத்தபடியாக தலைவர் பதவியிலே வரப்போகின்ற அந்த நபரின் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் உங்களுக்கு தைரியமும் இல்லாமல் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் விலகி செல்ல இயலாது. ஒருவேளை உங்களுக்கு பின்னால யார் வந்து உங்க பொறுப்பை எடுத்து நடத்துவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குமே என்றால் நீங்க சந்தோஷமாக மரித்து போக முடியாது. So that challenge was not there now because he had found this child Timothy who is beloved and faithful. பவுலுக்கு அந்த விதமான சவால் இப்பொழுது இல்லை. காரணம் தீமோத்தேயு அவருக்கு மிகவும் பிரியம் வாய்ந்த தேவனுக்கு உண்மையுள்ள ஒரு மகனாக இருந்தான். And then now the second one is very important. He delegated to teach Paul's ways to the people. இரண்டாவது காரியம் மிகவும் முக்கியமானது. அவர் போதித்து வந்த காரியங்களை தீமோத்தேயு மக்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் வண்ணமாக அவர் அங்கே தீமோத்தேயுவை குறித்து பேசுகின்றார். No, see, Paul had things to teach. Paul's ways, Paul's ways, what Paul was teaching and how he was teaching, why he was teaching. All those things are now delegated to Timothy. That's what it means. பவுல் அவர் ஒரு சில காரியங்களை குறித்து அவர் போதிக்க விரும்பினார். அந்த போதனைக்கென்று அவர் ஒரு பிரத்யேகமான நடைமுறையை கையாண்டார். இப்பொழுது அதே விதமான காரியங்களை அவர் தீமோத்தேயுவிற்கு அவர் கொடுத்து வருகின்றார். And let's go to the next stationing. நாம் இப்போது அடுத்த கட்டத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். The next stationing of Timothy was apparently Philippi. அடுத்த பட்டணம் பிலிப்பு பட்டணம். And again he writes an epistle to Philippi believers, and in which he was talking about Timothy's ministry. But this epistle was written from Rome. From the epistle we understand that Paul was with him in Rome also.
பவுல் அவர் ரோமாபுரியிலிருந்து பிலிப்பு பட்டணத்து விசுவாசிகளுக்கு அவர் ஒரு கடிதத்தை எழுதும்போது அந்த பிலிப்பு பட்டணத்திலே தீமோத்தேயு செய்த ஊழியங்களை குறித்து அவர் அங்கே எழுதுகின்றார். Let's go and see chapter 2 of Philippians, verses 19 to 22, where we read about Paul's comments on Timothy. நாம் இப்பொழுது பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 19 முதல் 22 வசனங்களை வாசிப்போம். அங்கே பவுல் தீமோத்தேயுவை குறித்து எழுதுகின்றார். I hope in the Lord Jesus to send Timothy. So we understand Timothy was with him in Rome because this epistle was written from Rome. I hope in the Lord Jesus, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him, who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interest, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth, how as a son with a father he has served with me in the gospel. I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. அன்றியும் நானும் உங்கள் செய்திகளை அறிந்து மனத்தேறுதல் அடையும்படி சீக்கிரமாய் தீமோத்தேயுவை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாம் என்று கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குள் நம்பியிருக்கின்றேன். அதேனென்றால் உங்கள் காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு என்னைப் போல் மனதுள்ளவன் அவனையன்றி வேறொருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை. மற்றவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குரியவைகளை தேடாமல் தங்களுக்குரியவைகளே தேடுகிறார்கள். It was around 62 AD, my beloved brothers. இது ஏறக்குறைய 62ஆம் ஆண்டு நடந்திருக்கக்கூடும். All that certifications given here are probably Apostle Paul perceived by looking at the life and ministry of Timothy for the past 7-8 years. இங்கே பவுல் தீமோத்தேயுவை குறித்து எழுதக்கூடிய காரியம், அவர் தீமோத்தேயுவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரம், பவுல் தீமோத்தேயு செய்த ஊழியத்தை 7 முதல் 8 ஆண்டுகள் அவர் அதை கவனித்து அதன் மூலமாக அவர் இதை எழுதியிருக்க வேண்டும். Number 1, he says, none like him for me. முதல் காரியம் பவுல் சொல்லக்கூடிய காரியம், எனக்கு அவனை போல் வேறு ஒருவனும் இல்லை. None. யாரும் இல்லை. That does not mean rest of the people that Paul had ministered were useless people. No, that's not the idea. அதன் பொருள் பவுல் ஊழியம் செய்த மற்ற மனிதர்கள் பிரயோஜனமற்றவர்கள் இல்லை என்பது பொருள் இல்லை. Out of all of them, Timothy was so outstanding. அவைகள் எல்லாரிலும் தீமோத்தேயு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவன். Number 2, he says he was so genuine in others' welfare. இரண்டாவது அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம், அவன் மனிதர்களுடைய காரியங்களை விசாரிக்கிறதிலே மிகவும் உண்மையுள்ளவன் என்று நாம் பார்க்கிறோம். All the time he would think about others. How are they doing? What are they doing? Are they growing or not? Are they living in sin or not? How can I go and help? That kind of mindset. And he says genuine in others' welfare. பவுல் இங்கே சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், தீமோத்தேயு எப்பொழுதும் மற்றவர்களை குறித்து யோசித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து சிந்தனை கொண்ட மனிதன் என்று அவர் கூறுகின்றார். The third one, he says he was selfless servant of God, serving only for kingdom, never for his own. மூன்றாவது அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம், தீமோத்தேயு எப்பொழுதும் அவனுக்குரியவைகளை தேடாமல் தேவனுக்குரியவைகளை தேடினான் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். He was wanting to be spent rather than receiving from God. தனக்கென்று பெற்றுக்கொள்ளாமல் தனக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக அவன் வாஞ்சித்தான். The fourth one we see, he was proven worth, which means he was proven worth by people, leaders, elders, myself and apostles. He is proven worth. நான்காவது காரியம், அவனை சுற்றியிருந்த மனிதர்களால், தலைவர்களால், விசுவாசிகளால், ஊழியர்களால் அவன் அங்கீகரிக்கப்பட்டவன் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். And a faithful partner in the gospel. கடைசியாக தேவ ஊழியத்திலே உண்மையுள்ள ஒரு உதவியாளன். When this was happening, இவைகள் நடைபெறும் பொழுது probably he was 43 or 44 years old. ஏறக்குறைய 43 அல்லது 44 வயது இருந்திருக்க வேண்டும் A தீமோத்தேயு. child was born at 17 AD, so insignificantly, now stands like a superhero in God's kingdom by 62 AD.
17வது ஆண்டிலே மிகவும் சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையிலே பிறந்த ஒரு குழந்தை இப்பொழுது 68வது ஆண்டிலே 62வது ஆண்டிலே சிறப்பான ஒரு தேவ ஊழியனாக அவன் மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றான். The last stationing we are going to look at, and this is Ephesus. நாம் கடைசியாக பார்க்க உள்ள பட்டணம் எபேசு பட்டணம். And we have to read again the epistle that Paul had written to Timothy when Timothy was ministering in Ephesus. நாம் இங்கே பார்க்க வேண்டிய காரியம், பவுல் தீமோத்தேயுவிற்கு அவன் எபேசு பட்டணத்திலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது எழுதின கடிதத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும். In all the other readings we read together, it's all about what did he do and what did Paul witness from him. Now we are going to read, Paul is talking about what he should be doing in future. இதற்கு முன்பாக நாம் வாசித்த வசனங்களிலே தீமோத்தேயு செய்த ஊழியத்தை பவுல் அதை சாட்சியாக அவர் பார்த்து எழுதினதை நாம் பார்த்துள்ளோம். இந்த பகுதியிலே தீமோத்தேயு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பவுல் சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். You know, the other way of saying, hey Timothy, you have been doing great, excellent all these years. வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், பவுல் தீமோத்தேயுவை பார்த்து, தீமோத்தேயுவை நீ அநேக காலங்களாக சிறப்பான ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாய். You proved yourself in Thessalonica. நீ தெசலோனியா பட்டணத்திலே நீ சிறப்பாக செயல்பட்டாய். You proved yourself in Corinth. நீ கொரிந்து பட்டணத்திலே சிறப்பாக செயல்பட்டாய். You proved yourself in Rome. நீ ரோமாபுரியிலே சிறப்பாக செயல்பட்டாய். You proved yourself in Philippi. நீ பிலிப்பு பட்டணத்திலே சிறப்பாக ஊழியம் செய்தாய். Now you have a challenge in Ephesus. இப்பொழுது உனக்கு எபேசு பட்டணத்திலே ஒரு சவால் காத்திருக்கிறது. I'm very confident you will prove more. நீ நிச்சயமாக சிறப்பாக ஊழியம் செய்வாய் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. Let's go and see 1 Timothy chapter 1 verses 3 and 4. 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 3-4 வாசிப்போம். As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus, so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. வேற்றுமையான உபதேசங்களை போதியாதபடிக்கும் விசுவாசத்தினால் விளங்கும் தெய்வீக பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாயிராமல் தர்க்கங்களுக்கு ஏதுவாயிருக்கின்ற கட்டுக்கதைகளையும் முடிவில்லாத வம்ச வரலாறுகளையும் கவனியாதபடிக்கு நீ சிலருக்கு கட்டளையிடும் பொருட்டாக நான் மக்கதோனியாவுக்கு போகும்போது உன்னை எபேசு பட்டணத்தில் இருக்க வேண்டிக் கொண்டபடியே செய்வாயாக. You know, all that he says is this. அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம் இவைதான். Timothy, you are in very, very interesting, crucial city, Ephesus. தீமோத்தேயுவே, நீ இருக்கக்கூடிய பட்டணம் மிகவும் விறுவிறுப்பான ஒரு பட்டணம், எபேசு பட்டணம். மிகவும் சோதனைகள் நிறைந்த ஒரு பட்டணமாய் இருக்கிறது. Number 1, you have to preach the doctrine fervently. முதல் காரியம், நீ அங்கே உபதேசங்களை மிகவும் ஸ்திரமாக போதிக்க வேண்டும். So one is you have to preach. முதல் காரியம் நீ போதிக்க வேண்டும். And number 2, he says you have to protect the flock in such a way that they will not be harmed by the false teachers. இரண்டாவது, கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களால் அந்த பட்டணத்து மக்கள் வழி தவறி செல்லாதபடிக்கு நீ அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். And the third one, he says, make them to progress in their faith. மூன்றாவது அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம், அந்த பட்டணத்து மக்கள் தங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செய்யும்படியாக நீ அவர்கள் நடத்த வேண்டும். How did he do it? அவர் அதை செய்து முடித்தாரா? Indeed, he did it. நிச்சயமாக தீமோத்தேயு அப்படியாக செய்து முடித்தான். I was there physically in the city of Ephesus, and I saw the way that the places where he had ministered. நான் அந்த எபேசு பட்டணத்திற்குள்ளாக ஒரு முறை சென்றிருக்கின்றேன். அங்கே நான் கடந்து சென்று தீமோத்தேயு ஊழியம் செய்த பகுதியிலே நான் கண்களால் நான் பார்த்தேன். There is a strong speculation by many Bible historians believing that all the 7 churches we read in a book of Revelation were the churches planted or ministered by this man Timothy. வேத வல்லுநர்கள் மத்தியிலே இப்படியான ஒரு யூகம் உண்டு. நாம் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷ புஸ்தகத்திலே வாசிக்கக்கூடிய அந்த 7 சபைகள் இங்கே தீமோத்தேயு கடந்து சென்று ஊழியம் செய்த அந்த 7 சபைகள் தான் என்று. And all those rest of these 6 cities apart from Ephesus, it's all scattered
and I personally believe Timothy must have had gone to those places and certainly planted churches. அந்த எபேசு பட்டணத்தை தவிர மற்ற 6 பட்டணங்கள் எல்லாம் மிகவும் சிதறடிக்கப்பட்ட பட்டணங்கள். நான் நம்பக்கூடிய காரியம் தூரமாய் இருந்த பட்டணங்கள், தூரமாய் இருந்த பட்டணங்கள். நான் நம்பக்கூடிய காரியம் தீமோத்தேயு அந்த பட்டணத்திற்கு எல்லாம் கடந்து சென்று அவர் ஊழியம் செய்திருக்க வேண்டும். So even there is a speculation that John and Apostle John and mother of Jesus, Mary, they were protected by Timothy. I do not have any solid reference for that, but there is a story of that kind still spread in that region. அந்த பகுதியிலே இன்னொரு விதமான ஒரு நம்பிக்கை என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயாரும் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானும் தீமோத்தேயுவினாலே அந்த பட்டணத்திலே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று. அதற்கென்று எந்த விதமான வசன உண்மைகளும் காணப்படவில்லை. But I saw a house which was provided to John the Apostle and Mary by this man of God Timothy. Again, it's all stories. I do not have any proof for them. அந்த பட்டணத்திற்கு நான் கடந்து சென்ற பொழுது நான் ஒரு வீட்டை அங்கே பார்த்தேன். அந்த வீடு இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயாகிய மரியாளும் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானும் வசித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதற்கென்று எந்த விதமான சரித்திர ஆதாரங்களும் காணப்படவில்லை. So now what I'm going to do is I'm going to just jump into 1 Timothy and 2 Timothy. There are lots of verses I have found. I don't think I would be able to reading all of them, but I want you to just take the references and then read later. நான் இப்பொழுது முதல் தீமோத்தேயு 2 தீமோத்தேயுக்குள்ளாக கடந்து சென்று அநேக விதமான வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல உள்ளேன். நீங்கள் அந்த வசனங்களை குறிப்பெடுத்துக்கொண்டு பின்பாக நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ள வேண்டும். There are 10 outstanding virtues that I see in the life of this man of God Timothy. தீமோத்தேயுனுடைய வாழ்க்கையிலே 10 சிறப்பு அம்சங்களை நான் காண்கின்றேன். You know, 2 Timothy 1:5 tells about his strong faith. 2 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் வசனம் அவனுடைய ஸ்திரமான விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லுகின்றது. 1 Timothy 4:6 speaks about his excellent teaching ability and ministry. 1 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 6 வசனம் அவனுக்குள்ளாக இருந்த சிறப்பு வாய்ந்த போதிக்கக்கூடிய தன்மையை குறித்து பேசுகின்றது. 1 Timothy 6:20 speaks about his trustworthiness. 1 தீமோத்தேயு 6 அதிகாரம் 20 வசனம் அவன் நம்பிக்கையானவன் என்று சொல்லுகின்றது. 2 Timothy 3:14 and 15 speaks about his depth of knowledge in scripture and his preeminence given to scripture. 2 தீமோத்தேயு 6 அதிகாரம் 15 வசனம் 2 தீமோத்தேயு 3 அதிகாரம் 14 முதல் 15. 2 தீமோத்தேயு 3 14 15 வசனங்கள் நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் வசனத்தின் மீது தீமோத்தேயுவுக்கு இருந்த ஆர்வம், வசனத்தை குறித்த அறிவு, அதை நாம் பார்க்கின்றோம். And 1 Timothy 4:12 speaks about how eloquent was he in teaching. 1 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 12 வசனம் சொல்லுகின்றது அவன் மிகவும் சரளமாக போதிக்கக்கூடியவன் என்று. And 1 Timothy 4:12 also speaks about his good conduct. அதே வசனம் அவனுடைய நடத்தையை குறித்து உயர்வாக பேசுகின்றது. And 4:12 also speaks about his love. அது மாத்திரம் அல்லாமல் அவனுக்குள்ளாக இருந்த அன்பை குறித்து அங்கே நாம் பார்க்கின்றோம். 4:12 speaks about his purity. அந்த வசனம் அவனுக்குள்ளாக இருந்த சுத்த தன்மையை குறித்து சொல்லுகின்றது. அவனுக்குள்ளாக இருந்த பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கிறது. And 2 Timothy 3:10 speaks about the patience he had. 2 தீமோத்தேயு 3:10 வசனம் தீமோத்தேயுவுக்கு இருந்த பொறுமையை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம். And 2 Timothy 3:10 speaks about his perseverance. 2 தீமோத்தேயு 3 அதிகாரம் 10 வசனம் அவனுக்குள்ளாக இருந்த விடாமுயற்சியை நாம் பார்க்கின்றோம். A man who was born in 1780 so insignificantly. சாதாரணமாக 17வது ஆண்டிலே பிறந்த ஒரு மனிதன். In 64 AD we see that he was like Paul. Paul himself says he's like me. 64ஆம் ஆண்டிலே பவுலுக்கு நிகராக அந்த தீமோத்தேயு ஒரு மாற்றம் அடைந்தான். அதை பவுலே அவனுக்கு சாட்சியாக சொல்லுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். What a great testimony, my beloved brothers and sisters. எப்பேற்பட்ட ஒரு நற்சாட்சி எனக்கு பிரியமான தேவ. Nobody has become somebody. சாதாரணமான ஒருவன் அசாதாரணமானவனாக மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றான். Someone who had insignificant origin now has become such a significant hero. எந்த விதமான சிறப்பு அம்சங்களும் இல்லாத ஒரு தொடக்கத்தை பெற்றவன் இப்பொழுது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இடத்தை பிடித்திருக்கின்றான்.
what we learn from this God story in Timothy's life. இந்த தேவ வசனத்தின் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியம் You என்ன? know, I have given this subtitle for our application. நான் இந்த தலைப்பை நான் வேண்டுமென்றே கொடுத்திருக்கின்றேன். What we learn from God's story in Timothy's life. You know, what do I mean is, God wanted how he does things. It is God's story. How he does things in the lives of the people. That's his story. So his story is found in Timothy's life. இந்த தலைப்பின் பொருள் என்னவென்றால், தேவன் மனிதர்களின் வாழ்க்கையிலே செய்யக்கூடிய திட்டங்கள் காரியங்கள் என்ன என்ற அந்த விதமாக தேவன் தீமோத்தேயுனுடைய வாழ்க்கையிலே செய்த காரியங்கள் என்ன என்று நாம் பார்க்க உள்ளோம். You know, there is a story, God's story in me too. எனக்குள்ளாகவும் அந்த விதமாக தேவனுடைய கதை அல்லது தேவனுடைய திட்டம் ஒன்று இருக்கின்றது. You know, that's God's story can move from degree to degree very progressively. Sometimes we might turn it off also. அப்படியாக எனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த தேவ திட்டம் முன்னேறி செல்லலாம். சில சமயங்களிலே அதை நான் முன்னேற விடாமல் நான் தடுத்து போடலாம். So what we have seen is, weak person, insignificant person is made might a strong person. நாம் இங்கே பார்த்த காரியம், ஒரு பலவீனன், ஒரு சாதாரண மனிதன் இப்பொழுது அசாதாரணமானவனாக பலன் வாய்ந்தவனாக மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றான். How? எப்படி? This is God's story. இது தேவனுடைய திட்டம், தேவ செயல். So we should know, or we should find what God is doing in this man's story. ஆகவே இந்த தீமோத்தேயுவின் வாழ்க்கையிலே தேவன் என்ன செய்தார் என்று நாம் கண்டுபிடித்து நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க The வேண்டும். first thing, God himself involved in his story. முதல் நாம் பார்க்கின்ற காரியம், தேவன் தாமாகவே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவரை இணைத்துக் கொள்கின்றார். So what did God do here? தேவன் இங்கே என்ன செய்கின்றார்? God gifted him. அவனுக்கு தேவன் சில தாளந்துகளை God கொடுக்கின்றார். saved him. தேவன் அவரை ரட்சிக்கின்றார். God sanctified him. தேவன் அவனை பரிசுத்தவனாக மாற்றுகிறார். And God called him. தேவன் அவனை It's all அழைக்கின்றார். God who did it. இவைகள் எல்லாம் தேவன் செய்தவைகள். So the foundational source is God in making every weak person to be a mighty person. ஆகவே ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதனையும் அசாதாரண மனிதனாக மாற்றக்கூடிய அடிப்படை மூல காரணம் தேவன். Number 2, we see that God had given human sources to Timothy. இரண்டாவது நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், தேவன் தீமோத்தேயுவிற்கு மனித வளங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். Grandma Lois, அவனுடைய பாட்டி லோவிசாள், Eunice, his mother, அவனுடைய தாயார் ஐனிக்கேயாள், they are the cause for him to become a disciple. அவர்கள்தான் தீமோத்தேயு சீஷனாக மாறினதற்கான காரணம். And Paul had first came to see Timothy during his second mission trip. Along with him was Silas, and so Silas must have complimented so much to Timothy, I strongly believe. பவுல் தன்னுடைய இரண்டாவது ஊழிய பிரயாணத்தின் போது தீமோத்தேயுவை பார்க்க வந்திருக்கும் பொழுது பவுலுடன் கூட சீலாவும் இருந்திருக்க வேண்டும். அந்த சீலாவும் தீமோத்தேயுவினுடைய சீஷத்துவ வாழ்க்கையிலே அநேக விதமான காரியங்களை செய்திருக்க வேண்டும். Apostle Paul himself, பவுல் and so many other people, as he had traveled with Paul, must have contributed to this man of God. God given human resources. இவர்கள் இல்லாமல் தீமோத்தேயு பவுலோடு கூட பலவிதமான பட்டணங்களுக்கு பிரயாணம் செய்த பொழுது அநேக விதமான மனிதர்கள் தீமோத்தேயுனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் முன்னேற காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும். God given opportunities. God offered opportunities. தேவன் கொடுத்த வாய்ப்புகள், தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பங்கள். Paul comes and says, Timothy, I'm going to go for a mission journey. Would you like to join? And he said, yes, I want to go with you. பவுல் தீமோத்தேயுவை பார்த்து, தீமோத்தேயுவே, நான் இப்பொழுது ஒரு ஊழிய பிரயாணமாக செல்ல உள்ளேன், நீ என்னோடு கூட வர தயாரா என்று கேட்டிருக்க As வேண்டும். they were traveling, அவர்கள் ஒன்றாக பிரயாணம் at செய்யும் one பொழுது point Paul said, Timothy, you stay back in Thessalonica. ஒரு சில இடங்களில் நாம் பார்க்கின்றோம், பவுல் சொல்லுகின்றார், தீமோத்தேயுவே, நீ இங்கேயே தங்கியிரு. I have to go to Athens. You stay back in Thessalonica. நான் வேறு பட்டணத்திற்கு செல்ல உள்ளேன், நீ தெசலோனியா பட்டணத்திலே தங்கியிரு. Oh, Paul, what can I do? I'm too young, no. He didn't say that. Okay.
அப்படியாக பவுல் அவனை விட்டு சென்ற பொழுது அவன் பயந்து பின்வாங்கி செல்லாமல் அவன் அதனை தைரியமாக ஏற்றுக்கொண்டான். And Paul said, go to Philippi. அடுத்தபடியாக பவுல் சொல்கிறார், பிலிப்பு பட்டணத்திற்கு போ. And he said, okay. அவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டான். Go to Corinth. நீ கொரிந்து பட்டணத்திற்கு போ. Okay. அவனும் அதை ஏற்றுக்கொண்டான். For what reason he had gone to Rome? I believe that he was sent to Rome to see Paul. He was willing to go. அவன் ரோமாபுரி பட்டணத்திற்கு பவுலை பார்க்கும்படியாக அனுப்பப்பட்டிருப்பான். அதற்கும் அவன் ஆயத்தமாக இருந்தான். He was in prison. He said, okay, let me go. பவுல் அப்பொழுது சிறைச்சாலையில் இருந்த பொழுதும் கூட அவன் அங்கே போக தயாராக இருந்தான். And then Paul said, you stay in Ephesus. அடுத்தபடியாக பவுல் சொன்னான், நீ எபேசு பட்டணத்திலே தங்கியிரு. You know, Ephesus was one of the cities where Paul had undergone great severe suffering. எபேசு பட்டணத்திலே பவுல் சந்தித்த உபத்திரவங்கள் அநேகம். You know, Timothy was willing to make use of every opportunity that was offered by God before him. தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா விதமான வாய்ப்புகளையும் தவற விடாமல் அவைகளை தீமோத்தேயு பற்றி கொண்டான். You know, God's story can well be carried out in you if you are willing to make use of God-given opportunities in your life. உனக்கென்று தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய திட்டத்தை நீ சிறப்பாக செய்து முடிக்க முடியும். ஆனால் அதனை செய்து முடிக்க தேவன் தரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நீ பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். You know, just look at what the diagram, weak is made might, God given human, all that when you look at, it's a kind of key. No, the idea is it's a key. நீங்கள் இப்படியாக இந்த பலமில்லாதவன் ஒரு சாதாரணமான மனிதன் அசாதாரணமான மனிதனாக மாறக்கூடிய அந்த காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது இது ஏதோ ஒரு திறவுகோலை போல நமக்கு தோன்றுகிறது அல்லவா? Even the diagram on the screen you see that's like a key. நீங்கள் இந்த படத்திலே பார்க்கக்கூடிய அந்த காரியம் கூட ஒரு சாவியை போல் நமக்கு காணப்படுகிறது. This is the key for you to become very significant in the sight of God. இவைகள் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியங்கள். நீ தேவனுக்காக ஒரு சிறப்பான மனிதனாக மாற வேண்டும் என்று நினைத்தால், if you are nobody, you have every opportunity to become somebody for God's glory if you are willing to take up this key. நீ ஒரு சாதாரணமான மனிதனாக இருந்து தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்யக்கூடிய அசாதாரணமான மனிதனாக நீ மாற விரும்பினால் இவைகள் தான் உனக்காக கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள், திறவுகோல். God looks for weak people to make them strong. He looks for foolish to make the wise shame. தேவன் பலனில்லாத மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை பலவானாக மாற்றுகிறார். அதே சமயம் அவர் முட்டாள்களை தேர்ந்தெடுத்து ஞானவான்களை அவர் தேவன் பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டு பலமானவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாக, பைத்தியங்களை தெரிந்து கொண்டு ஞானம் உள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாக காரியங்களை செய்கிறார். He is a God. He is wanting, he is looking for weak people, foolish people. He wants to build his story in them. He is wanting them to be made as significant people. Even today he does that. தேவன் பலவான்களையும் பைத்தியங்களையும் தெரிந்து கொண்டு அவர்களை தன்னுடைய ஊழியத்திற்கென்று அசாதாரணமான மனிதர்களாக மாற்றும்படியாக அவர் இன்றைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். And above all, இவைகள் எல்லாம் even the least in the sight of people can become greatest in the sight of God. மக்களின் பார்வையிலே மிகவும் சாதாரணமானவனாக காணப்படக்கூடிய ஒரு மனிதன் தேவனுடைய பார்வையிலே அசாதாரணமான மனிதனாக மாற முடியும். It's all possible if you would like to take up this key and open the box of mystery that God has before you. இவைகள் எல்லாம் உங்களால் செய்யக்கூடும் எப்பொழுது நீங்கள் இந்த சாவியை, தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த சாவியை நீங்கள் திறந்து அதற்குள்ளாக தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய காரியங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது. My beloved brothers and sisters, all the faith heroes in the Bible were weak people in the beginning. எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரியை, நாம் வேதத்திலே காணக்கூடிய எல்லா விதமான விசுவாச கதாநாயகர்களும் ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்திலே மிகவும் பலவான்களாக காணப்பட்டார்கள், பலவீனர்களாக காணப்பட்டார்கள். They were so insignificant. அவர்கள் எந்த விதமான சிறப்பும் இல்லாமல் இருந்தார்கள். But God made them heroes. ஆனால் தேவன் அவர்களை கதாநாயகர்களாக மாற்றினார். Would you like to become Timothy this morning for God's kingdom?
தேவனுடைய ஊழியத்திற்கென்று நீ தீமோத்தேயுவாக மாற தயாராக உள்ளே No matter who you are, நீ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. no matter who is your father, உன்னுடைய தகப்பன் யாராக no இருந்தாலும் matter who பரவாயில்லை. is your mother, உன்னுடைய தாய் யாராக இருந்தாலும் no பரவாயில்லை. matter who brought you up to this limit, உன்னை யார் இந்த இடத்திற்கு கொண்டு வந்திருந்தாலும் பரவாயில்லை. no matter what is your education, உன்னுடைய படிப்பை குறித்து எந்த விதமான கவலையும் இல்லை. God is inviting you. தேவன் உன்னை அழைக்கின்றார். He is wanting you to be somebody. தேவன் நீ அசாதாரணமான மனிதனாக மாற Would you வாஞ்சிக்கின்றார். respond to him this morning? நீ அவருடைய அழைப்பிற்கு பிரதியுத்தமாக என்ன சொல்ல போகின்றார்? Father, I pray that you would continue to work in the hearts of my beloved people, and perhaps there are people, Lord, wanting to commit their ways and life. God, pray that you would undertake them. We thank you for the word that you have sent to us this morning. In Jesus' name, Amen. தாசரே எத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தாசரே எத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். நேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், மாவீரல் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். நேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், மாவீரல் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தோரை வருந்தி அன்பாய் அழைத்திடுவோம். ஒரே தாயே சுபாவ பாரத்தை, நமது துக்கத்தை, நமது துன்பத்தை சுமந்து தீர்த்தாரே. ஒரே தாயே சுபாவ பாரத்தை, நமது துக்கத்தை, நமது துன்பத்தை சுமந்து தீர்த்தாரே. தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். பசியுற்றோர்க்கும் பிணியாடிகட்கும் பட்சமாக உதவி செய்வோம். உசித்த நன்மைகள் நிறைந்து தம்மை மறந்த இயேசுவை கணிந்த திறந்தனரே. உசித்த நன்மைகள் நிறைந்து தம்மை மறந்து இயேசுவை கணிந்து திறந்தனரே. தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். நேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், மாவீரல் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். நேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், மாவீரல் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். Praise the Lord. நாம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கக்கூடியதான ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றவர்களாய் நாம் காணப்படுகிறோம். இந்த நாளும் கூட கர்த்தராலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. அதே நேரத்தில் சாதாரணமான ஜனங்களை அசாதாரணமானவர்களாய் மாற்ற கர்த்தரால் மாத்திரம் முடியும் என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம். பலவீனர்களை கர்த்தரால் மாத்திரம் பலப்படுத்த முடியும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனபடினால் கர்த்ததாமே ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி ஆண்டவரே அசாதாரணமான காரியங்களை செய்யக்கூடியதான கிருபையை கர்த்தர் நம்ம அனைவருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனபடினால் அவரை நாம் தொடர்ந்து நம்புவோம். அவருடைய சித்தத்திற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். கர்த்ததாமே அவருடைய திட்டத்தின் பிரகாரமாக நம்மை எடுத்து உபயோகப்படுத்துவாராக. இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொண்ட அருமையான தாசருக்காகவும் டிரான்ஸ்லேஷன் செய்த அருமையான சகோதரர் ஜாசுவாவுக்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம்.
நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட கர்த்தாவே, நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும், நீர் செய்து கொண்டு வருகிறீர், நீர் செய்தீர் என்பதை உணர உதவி செய்ததுக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆம் கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, சாதாரணமான ஜனங்களாகி எங்களை உம்முடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக, உம்முடைய வல்லமின் பிரகாரமாக நீ முன்குறித்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை ஆண்டவரே உம்முடைய குமாரனுடைய சாயல்ல எங்களை சிருஷ்டித்து ஆண்டவரே எங்களை நீர் வழிநடத்தி வருகிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்துல எங்களை நீர் ஒவ்வொருவரையும் விசேஷமாய் தெரிந்து கொண்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆம் கர்த்தாவே, நீர் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை நிரூபித்து வருகிறீர். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவருக்கு ஏற்றதான பலனையும், ஒவ்வொருவருக்கு ஏற்றதான சத்துவத்தையும், ஒவ்வொருவருக்கு ஏற்றதான அழைப்பையும் கர்த்தர் நீர் கொடுத்து வழிநடத்தி வருகிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர உதவி செய்கிறே. அதற்கான நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆம் கர்த்தாவே, நாங்கள் எவ்வளவு பலவினர்களா இருந்தாலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களை பலப்படுத்த முடியும் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் எவ்வளவு உபயோகமற்றவர்களாய் காணப்பட்டிருந்தாலும் உம்மாலே நீர் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாய் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கர்த்தாவே. நேர் உம்மிடத்துல வருகிறவர்களை நீர் ஒருபொழுதும் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பா. அப்படியாக ஒவ்வொருவரோடு இந்த நாளில் நீர் பேசினதுக்கு நன்றி. ஒவ்வொருவருக்கு தைரியத்தையும், ஆவிக்குரிய பலத்தையும், ஆவிக்குரிய உற்சாகத்தையும், ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய சத்துவத்தையும் கர்த்தர் நீர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்படியாக உம்முடைய செய்தியை பரிந்து கொண்டதான தாசருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நீர் அவரை பலப்படுத்தி ஆண்டவரே சுகப்படுத்தி வருகிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டுதான நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்திலே உண்மையாக எங்களை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களுக்கு தேவையான ஞானம், கிருபை, ஆண்டவரே கீழ்ப்படிதல், எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டதான வாழ்க்கை வாழ கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே தொடர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை கிரியை செய்ய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லோரையும் எங்களையும் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்புக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், தொடர்ந்து எங்களை உபயோகப்படுத்தும். உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட கிருபை செய்தருளும். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நம் அனைவரோடும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி பாதுகாத்துக் கொள்வாராக. ஹல்லேலூயா.